ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو اپڈیٹ کریں کہ طارق بشیر چیمہ اور چودھری شجاعت حسین کے بھائی وجاہت حسین میں جھڑپ ہوئی۔ کس نے کس سے پیسے لیے، کون کس کے ساتھ تھا، دونوں رہنماؤں میں تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا۔ الزامات کی بھرمار۔ وجاہت حسین نے کہا کہ ہمارے بھائی کی جان چھوڑ دو۔ طارق بشیر چیمہ نے جواب میں کہا کہ بھائی کو اپنے گھر لے جاؤ۔ صاحب اب جھوٹ بول رہے ہیں، سالے کی بات میں نے نہیں کی، میں نے اس کے دوسرے بھائی کی بات کی ہے کہ اس نے پیسے زرداری صاحب کو یہ کہہ کر مانگے تھے کہ میں نے میاں منشا سے پیسے لینے ہیں۔ شجاعت صاحب بیچاروں کو آپ نے تنگ کیا ہوا ہے۔ شجاعت صاحب کو چوچے کا کہ آپ کا بھائی، آپ اس کو سنبھالیں۔ آپ کو تھوڑی سی تمیز بھی آنی چاہیے کہ شجاعت صاحب چوچے ہیں۔ آپ نے اپنے بڑے بھائی کو رولنے کے لیے چھوڑا ہوا ہے ہم جیسے لوگوں کے پاس۔ میں پیچھے گیا تو میں الذوالفقار سے شروع کروں گا۔ آپ ضرور کرو یار، آپ ضرور کرو۔ پریس کانفرنس میں پہ شجاعت صاحب کو گل نہیں کرن دیتے، بار بار بائک کھون دے پہ ہوں آگے یار میں جو مرضی کرا، میرا وہ صدر ہے، میں سیکٹری ہوں۔ آپ کا کیا واسطہ ہے چودھری شجاعت کے ساتھ؟ آپ سیکٹری ہیں اور وہ نہیں، آپ کا کیا واسطہ ہے چودھری شجاعت کے ساتھ؟ یار بھائی ہوگا تو بھائی بنے نا، سنبھالے اپنے بھائی کو، آ کے کیوں ہمارے سپرد کیا ہوا اپنے بھائی کو؟ سنبھالے اپنے بھائی کو، جان چھوڑو نا ان کی، سنبھالے، جان چھڑوا لو نا ہم سے، اور یار ہم سے جان چھڑوا لو، سنبھالو، اپنے گھر لے جاؤ۔ آپ کا بھائی ہے بڑا، سنبھال لوں گا، فکر نہ کرو، ہم سنبھال بھی لیں گے۔ ہاں سنبھال لو، آپ جان چھوڑیں ان کی۔ اور چودھری شجاعت حسین کی پریس کانفرنس، ڈرائیونگ سیٹ پر طارق بشیر چیمہ۔ صحافی کا چودھری شجاعت حسین سے سوال۔ طارق بشیر نے کہا کہ میں انہی کی طرف سے بات کر رہا ہوں۔ طارق بشیر نے مائک بھی زیادہ وقت اپنے ہی پاس رکھا۔ چودھری شجاعت مائک کے لیے بار بار ہاتھ بڑھاتے رہے۔ طارق بشیر تھوڑی دیر میں ہی واپس لے لیتے۔ مونس الہی نے بھی کہا تھا کہ چودھری صاحب پر دباؤ ہے۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کہتے ہیں آج ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے وہ بھی ذمہ دار ہیں جو سازش روک سکتے تھے۔ دیکھ بھی رہے تھے کہ سازش ہو رہی ہے، لیکن انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم کچھ نہیں کریں گے۔ اسلام آباد میں پی ٹی آئی نیشنل کونسل سے خطاب میں کہا ایسا کون سا بڑا بحران آ گیا تھا جو ہماری حکومت سازش کے تحت گرائی گئی۔ آج آرمی چیف کو امریکہ فون کر کے کہنا پڑ رہا ہے کہ آئی ایم ایف سے سفارش کریں اور ہمیں پیسے دلوا دیں۔ سازش کے تحت ہماری گورنمنٹ گرائی تھی۔ پاکستان میں کون سا بڑا کرائسس آیا تھا؟ کیا ضرورت پڑی تھی ان لوگوں کو جو دیکھ رہے تھے یہ سازش ہو رہی ہے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ جی ہم کچھ نہیں کریں گے۔ آج وہ بھی ذمہ دار ہیں یہ جو ہو رہا ہے ملک کے ساتھ۔ چوتھے نمبر پہ اب پاکستان دنیا میں وہ ملک جو سری لنکا کے بعد ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے۔ آج اب آرمی چیف کال کر رہے ہیں امریکنوں کو، جناب ہمیں آئی ایم ایف سے سفارش کر کے پیسے دلوا دیں۔ گورنمنٹ کی کریڈیبلٹی اتنی نیچے چلی گئی ہے، ان کو آرمی چیف کو کہنا پڑ رہا ہے کہ جی ان کو ٹیلی فون کریں۔ یہاں کئی ایسے لوگ تھے اشتہار دیکھیے سمجھتے تھے کہ اس سے بڑا جینیس آیا ہی نہیں ہے کبھی پاکستان۔ میڈیا میں لوگ بیٹھے ہوئے جو ان کی ڈیفینڈ کرتے ہیں، شرم کی بات ہے، پتہ ہے کہ ان کا چوری کا پیسہ۔ الیکشن کمشنر نے پورا زور لگایا ای وی ایم مشینز لانے پہ۔ پٹن کی رپورٹ تھی 163 طریقے ہیں دھاندلی کے، ای وی ایم مشینز آ جائے تو 130 ختم ہو جاتے ہیں۔ وزیر اعظم ہاؤس سے ڈائری لے کر گھر جانے کے بعد کیا ہوا، عمران خان نے بتا دیا۔ اسلام آباد میں پارٹی ارکان سے خطاب میں کہا کہ میں نے اور بیگم بشرا نے سوچا کہ اب کچھ آرام کریں گے۔ اگلے دن فلم دیکھ رہے تھے تو موبائل چیک کیا، عوام سڑکوں پر تھی، پھر ٹی وی کھولا، ہر جگہ لوگ ہی لوگ تھے۔ اس دن بہت خوشی ہوئی۔ پرائم منسٹر ہاؤس سے اپنی ڈائری پکڑ کے جب میں گھر گیا، میں اور بشرا بیگم اگلے دن آرام سے بیٹھے سوچ رہے تھے کہ چلیں بڑی دیر کے بعد ریسٹ ملا ہے، ہم ریلیکس کریں گے، اور ہم شام کو فلمیں دیکھ رہے تھے۔ فون بھی نہیں میں دیکھ رہا تھا، کیا فائدہ فون دیکھنے کا، کیونکہ وہ سارے ہی خوش ہو رہے ہوں گے لوگ اندر سے جو ہمارے دشمن ہیں۔ میں نے فون دیکھا کوئی 11 بجے تک، میں پبلک سڑکوں کے اوپر نکلی ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ٹی وی لگایا ہم نے، ٹی وی کے اندر دیکھا جو پبلک نکلی اس دن، سب سے زیادہ خوشی مجھے اس دن ہوئی۔ عمران خان نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف احتجاج کی کال دے دی۔ پارٹی ارکان سے خطاب میں کہا اس الیکشن کمیشن پر کسی کو اعتماد نہیں، یہ فوری طور پر مستعفی ہو جائیں۔ جمعرات دوپہر کو الیکشن کمیشن کے خلاف پرامن احتجاج کیا جائے گا۔ وہ پاکستان کی اسمبلیز نے ریزولوشن پاس کیے ہیں، کوئی کانفیڈنس نہیں اس الیکشن کمیشن کے اوپر۔ جمعرات دوپہر کو الیکشن کمیشن کے سامنے پروٹیسٹ کرنا، ریزائن کریں، کسی صورت اس الیکشن کمیشن کو اگلے الیکشنز کنڈکٹ نہیں کرنے چاہیے۔
इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ ममनुआ फंडिंग केस का फैसला कल सुबह 10 बजे सुनाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, निसार अहमद राजा और शाह मोहम्मद जतोई पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने 21 जून को फैसला महफूज किया था। ममनुआ फंडिंग का केस 8 साल तक जेर समात रहा। फैसला पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 की दफा 6 के तहत शिकायत पर सुना जाएगा। रेड जोन की सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। पुलिस की भारी नफरी तैनात करने का फैसला कर लिया गया। इस मौके पर एंटी राइट फोर्स भी रेड जोन में मौजूद रहेगी। गैर मुतल्लिका अफराद रेड जोन में दाखिल नहीं हो सकेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर कड़ी तनकीद। कहा, इलेक्शन कमीशन सियासी फरीक बन चुका, इंतखाबी निशान भी रख ले। हमारे 125 अरकान ने खड़े होकर इस्तीफों का ऐलान किया। इलेक्शन कमीशन के पास क्या इख्तियार है कि वो इस्तीफे कबूल न करे। गैर कानूनी इक़दामात पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ रेफरेंस आएगा। तहरीक इंसाफ का वज़ारत उज़्मा का कैंडिडेट था। तहरीक इंसाफ के दोस्तों ने फैसला किया है, मुस्तफ़ी होने का ऐलान कर रहे हैं। 11 अप्रैल को कौमी असेंबली के अंदर हम लोग गए। उस दिन शायद 125 लोग हम वहाँ पे थे हॉल के अंदर। शाह महमूद कुरैशी डिप्टी पार्लियामानी लीडर ने खड़े होकर ऐलान किया, हम सब मुस्तफ़ी होना चाहते हैं। और उन्होंने कहा कि तमाम दोस्त जो मुस्तफ़ी होना चाहते हैं वो खड़े हो जाएं। 13 तारीख को उस वक्त के एक्टिंग स्पीकर कासिम सूरी साहब ने प्रोसेस कंप्लीट करके गजट नोटिफिकेशन करा दी स्पीकर सेक्रेटेरिएट से। इनके इस्तीफे मंजूर कर लिए गए। इलेक्शन कमीशन के पास कौन सा कानून के अंदर इख्तियार था कि वो ये इस्तीफों को मंजूर ना करे। नौजवानों, आपने तजवीज करना है कि ये इलेक्शन कमीशन जो एक सियासी पार्टी बन चुका है, इसके लिए सबसे मुनासिब इलेक्शन का सिंबल क्या हो, वो क्या निशान है जिससे ये पीडीएम का हिस्सा बन सकें और ये इलेक्शन लड़ सकें। बुलेटिन जारी है, शामिल करेंगे ब्रेक। वेलकम बैक। अपडेट करें आपको कि लाहौर पुलिस ने नून लीगी रहनुमा नज़ीर चौहान को हिरासत में ले लिया है। नज़ीर चौहान को खालिद गुज्जर पर हमला करने के केस में हिरासत में लिया गया है। इंतखाबी कैंप पर फायरिंग से पीटीआई रहनुमा शब्बीर गुज्जर का भतीजा खालिद गुज्जर जख्मी हुआ था। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात के दौरान यह बदमज़गी हुई। बाबर खान से मजीद जानेंगे। जी बाबर। देखिए जी, अभी एक अहम पेशरफ्त हुई है। जो मुनारफ होकर नून लीग से इलेक्शन लड़ने वाले कारकुन जो नज़ीर चौहान हैं, जो कि अपना इलेक्शन हार गए थे, उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नज़ीर चौहान पर इल्ज़ाम है कि उसने इंतखाबी कैंप पर हमला किया, जिसके बाद जो शब्बीर गुज्जर जो कैंडिडेट था पीटीआई का, जो जीत चुके हैं, उनके जो भतीजे हैं खालिद गुज्जर के बेटे, वो जख्मी हुए थे, जिनको अस्पताल मुंतकिल किया गया था। इसके अलावा वहाँ पर आज़ादाना तौर पर असले की नुमाइश भी की गई थी, जिस पर पुलिस ने आज नज़ीर चौहान को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीसीपी लाहौर जो है गुलाम महमूद डोगर, उनसे हमारी बात हुई है। उन्होंने इस चीज की तस्दीक की है कि बाकायदा तौर पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। हिरासत में नहीं बल्कि गिरफ्तार किया गया है। उनका यह कहना है कि कानून के मुताबिक जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, जिस पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। जरा का यह कहना है कि उन्हें जौहर टाउन पुलिस की हिरासत में रखा गया है और वहां पर उनसे कुछ ही देर बाद तफ्तीश शुरू की जाएगी, जिसके बाद जो भी कानून के तकाजे हैं वो तमाम पूरे किए जाएंगे। नज़ीर चौहान जो है ये पहले पीटीआई की तरफ से रुकने पंजाब असम्बली मुंतखब हुए थे, लेकिन उसके बाद ये मुनहरफ हो गए, जिसके बाद जब दोबारा इलेक्शन हुआ तो नून लीग की तरफ से इन्होंने टिकट लिया, जिस पर उनको बुरी तरह शिकस्त हुई थी। नज़ीर चौहान की गिरफ्तारी, मुकदमा जो है नज़ीर चौहान के अलावा जो दीगर और भी अफराद हैं नामलूम, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी टीमें तश्कील दे दी गई हैं। और सीसीपी लाहौर का ये कहना है कि बहुत जल्द उन तमाम मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बाबर खान। पंजाब में आज़ादी मार्च में अवाम पर लाठी चार्ज और तशद्दुद का हुक्म देने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। डीआईजी ऑपरेशंस कैप्टन रिटायर्ड सुहेल चौधरी और एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच उस्मान अनवर को ओहदों से हटा दिया गया। सुहेल चौधरी को सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप रिपोर्ट करने की हिदायत, उस्मान अनवर की खिदमत वापस विफाक के हवाले कर दी गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल कहते हैं कि यह पहला कदम है, अब एहतसाब होगा। जिसने खातीन की बेहुरमती, बच्चों और वकला पर तशद्दुद किया, कानून अपना रास्ता लेगा। इमरान खान 25 मई को भूला है, न भूलेगा।
وزیر اعظم شہباز شریف کا قلعہ سیف اللہ میں سیلاب متاثرین کے کیمپس کا دورہ، کھانا، پانی اور دیگر سہولیات نہ ہونے پر افسوس کا اظہار کیا، فوری کھانا اور پانی فراہم کرنے کی ہدایت کی، فوری ایکشن لینے پر وزیر اعلیٰ بلوچستان کو شاباش دی، کیمپ میں موجود ننھی بچیوں کو ڈاکٹر بننے کا بے موقع مشورہ دیا تو تباہال بچیاں بھی ہنس پڑیں۔ سب سے زیادہ دکھ ہوا کھانے کے بغیر، پانی کے بغیر، یہ انتہائی افسوسناک بات ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو بلوچستان کے سیلاب متاثرین کی یاد آ گئی، قلعہ سیف اللہ میں ریلیف کیمپوں کا دورہ کیا، بنیادی سہولیات کی عدم دستیابی پر اظہار افسوس کیا، کہا متاثرین کو کھانا مل رہا ہے نہ پانی۔ سب سے زیادہ دکھ ہوا کیمپس یہاں پر لگے ہیں، لوگ موجود ہیں جو ملکہ علاقوں سے آئے ہیں، کھانے کے بغیر، پانی کے بغیر، یہ انتہائی افسوسناک بات ہے۔ جس طرح بھی ہو آج کھانا ملنا چاہیے۔ قلعہ سیف اللہ سے چمن پہنچتے پہنچتے وزیر اعظم کو شاید یہ خیال آ گیا کہ بلوچستان میں اتحادی جماعت کی حکومت ہے، کہیں کوئی ناراض ہی نہ ہو جائے۔ متاثرین کو کھانا تو پتہ نہیں ملا یا نہیں، مگر وزیر اعظم نے وزیر اعلیٰ کو شاباش ضرور دے ڈالی۔ شاباش دیتا ہوں قدوس پزنجو صاحب کو، فوری ایکشن لیا، ڈپٹی کمشنر اور تمام عملے کو وہاں پر معطل کیا۔ متاثرین کیمپ میں وزیر اعظم بھوک اور افلاس کی ماری بچیوں کو ڈاکٹر بننے کا مشورہ دیتے رہے۔ شہباز شریف کے بے موقع مشورے پر بچیاں بھی ہنس پڑیں۔ پڑھو گے ڈاکٹر بنو گے بڑے ہو کے، ہاں پھر مریضوں کا علاج کرو گے انشاءاللہ۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملک بھر میں سیلاب سے جاں بحق افراد کے ورثاء کو 10 لاکھ اور جن کے گھر تباہ ہوئے ہیں انہیں 5 لاکھ دیے جائیں گے، آخری گھر آباد ہونے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اور پاک فوج کا اپنا 2 روز کا راشن سیلاب متاثرین کو عطیہ کرنے کا اعلان، آٹا، چینی، چاول، چائے، دالیں، خوردنی تیل اور خشک دودھ متاثرین میں تقسیم کیا جائے گا۔ ISPR نے بتایا کہ پاک فوج کا فراہم کردہ راشن سندھ، بلوچستان، جنوبی پنجاب، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان کے سیلاب متاثرین میں تقسیم کیا جائے گا۔ راشن میں آٹا، چینی، چاول، چائے، دالیں، خوردنی تیل اور خشک دودھ شامل ہے۔ آرمی فارمیشنز متاثرہ علاقوں میں جا کر سیلاب متاثرین میں راشن تقسیم کرے گی۔ بلوچستان میں سیلاب نے زراعت کو بھی نقصان پہنچایا، کوئٹہ میں انگور جبکہ زیارت اور دیگر علاقوں میں سیب کے باغات بری طرح متاثر ہوئے۔ مونسون کی جاری بارشیں بلوچستان میں زراعت کے لیے بھی نقصان کا باعث بن گئی۔ مسلسل برساتی صورتحال میں صوبائی دارالحکومت کوئٹہ کے جنوبی علاقے کمرانی، کھیرانی اور کچی بیگ میں واقع انگور کے باغات بری طرح متاثر ہو گئے ہیں اور انگور کی تیار فصل تباہ ہو گئی۔ سال 12 مہینے کی خواری محنت ضائع ہو گیا بھائی، ابھی انگور جو تیار ہو گیا بارش سٹارٹ ہو گیا جولائی کے مہینے میں، سارا مہینہ پورا مہینہ چل گیا۔ باغات مالکان کا کہنا ہے کہ زندگی میں پہلی بار انہیں بڑے پیمانے پر نقصانات کا سامنا ہے۔ ہر سال پہ 25 سے 30 لاکھ بنا لیتے تھے، لیکن اس سال 5 لاکھ بھی وہ مشکل سے بنا رہے۔ کم از کم 40 سے 50 لاکھ کا باغ تھا، ابھی 10 لاکھ بھی نہیں کرے گا۔ تیار فصل خراب ہونے کے باعث نہ صرف مالکان بلکہ فصلیں خریدنے والے ٹھیکیداروں کو بھی لاکھوں روپے کے نقصانات سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ تقریباً یہ باغ جو ہے ہم لوگوں نے 30 لاکھ تک خریدا ہے اور 5 لاکھ خرچہ کیا، ابھی تک 2 لاکھ بھی نہیں بنا ہے۔ کوئٹہ کے علاوہ پشین میں بھی بارشوں کے باعث کروڑوں روپے کا انگور ضائع ہو گیا، جبکہ زیارت، خان میں ترزئی، خانوزئی اور دیگر شمالی علاقوں میں سیب کے بڑے باغات سیلابی ریلوں کی نظر ہو گئے۔ جو سیب کے باغات ہیں، انار کے باغوں کو بھی کافی نقصان ہوا ہے۔ اس میں گاجا سیب ہے، یہ جو ہے جلدی پک جاتا ہے، اس کو کافی نقصان ہو جاتا ہے۔ ان باغات میں کام کرنے والے مزدور بھی اس صورتحال میں متاثر ہو کر رہ گئے۔ متاثرہ باغات کے مالکان کی سال بھر کی محنت ضائع اور آمدن کی امید ٹوٹ گئی ہیں، ان کی نظریں اب حکومتی امداد کی طرف ہیں۔ کیمرامین شیر لودھی کے ساتھ عزیز الرحمان کاکڑ، ARY نیوز، کوئٹہ۔ اور کراچی میں طوفانی بارشوں کے بعد سمندر میں طغیانی ساحلی پٹی 2 دریا پر بنے ریسٹورنٹ کا ایک حصہ پانی کا دباؤ برداشت نہیں کر سکا، سمندر میں گر گیا۔ منہدم ہونے والا ریسٹورنٹ کافی عرصے سے بند تھا۔ خطرے کے پیش نظر ضلع ڈپٹی کمشنر کا ایکشن، ساحلی پٹی پر قائم دیگر تمام ریسٹورنٹس کا پانی کے اوپر بنایا گیا اسٹرکچر سیل کر دیا گیا۔ DC ساؤتھ تبریز صادق کا کہنا ہے کہ تمام ریسٹورنٹ اسٹرکچر سیفٹی چیکنگ اور NOC ملنے کے بعد
डी सील किए जाएंगे। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सीनियर सियासतदान चौधरी शुजात हुसैन ने कहा, सियासतदान एक दूसरे के खिलाफ गालम गलोच कर रहे हैं, मईशत तबाह हो रही है, मुल्क को 1 साल से जो नुकसान हो रहा है मुस्तकबिल में मुश्किलात होंगी। IMF से कर्ज के लिए आर्मी चीफ सिफारिश कर रहे हैं, ये सियासतदानों का कसूर है। शरफ के दौर में बनाई गई काफली अगर टूट भी गई है तो किसी को अफसोस टांग टूटी है, बाजू टूटा है, मैं रह रहा हूँ, इधर साहब का कमरा है, कहिए अभी यहाँ पर मैं दावत देता हूँ यहाँ आज सर मैं बड़ा मशहूर हूँ, बड़ा खुशी महसूस कर रहा हूँ कि आप सबको हमारी फिक्र है, आप सबको हमारी फिक्र है, इस बात में मैं बड़ा खुश हूँ। चलो सर दिखाइए। और तंबाकू की सनत को टैक्स और ड्यूटी पर रिलीफ देकर हुकूमत ने नौजवान नस्ल को जानलेवा लत की तरफ धकेल दिया है। शहबाज हुकूमत ने किसके कहने पर ड्यूटी कम और टैक्स स्लैब तब्दील किए। महंगे तरीन सिगरेट ब्रांड्स को भी सबसे कम टैक्स स्लैब में जगह दे दी गई। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने सेठ पकड़े हुए हैं, माफियाज पकड़े हुए हैं। मरियम औरंगजेब के हस्बैंड जो है अली तासीर, उन्होंने सिगरेट कंपनीज को अरबों रुपए की कंसेशंस लेके दी। हमारा बच्चा तो हो गया फेल, अब बच्चे को कराना है पास। मंसूबे के तहत सारी बातों का जवाब देती है, ये जवाब नहीं देती सिगरेट बनाने वाली कंपनीज को आपने क्या फायदा लिया। सिगरेट तंबाकू की सनत पर हुकूमत की मेहरबानियां, नए बजट में टैक्स और ड्यूटी की आसानियां, किसके लिए की गई ये सब बेईमानियां। मरियम औरंगजेब की लॉबी की वजह से अरबों रुपए की टैक्स कंसेशंस टोबैको इंडस्ट्री को मिली। हस्बैंड है अली तरीन जो एक ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है, पाकिस्तान में टोबैको इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। शहबाज हुकूमत से किसने सिफारिशें लगवाई? नए बजट में जो ड्यूटी बढ़ाई जानी थी वो तो वहीं की वहीं रही, टैक्स स्लैब तब्दील कर दिए गए। बजट से पहले 1000 सिगरेट 5,960 रुपए तक में बनाने वाली सिगरेट कंपनियों पर 1,650 ड्यूटी आयत थी, जो नए बजट में बढ़ाकर 1,850 होना थी, जबकि 1000 सिगरेट 5,960 से जायद में बनाने वाली कंपनियों पर ड्यूटी 5,200 से बढ़ाकर 5,900 होती। लेकिन किसी को फायदा पहुंचाने के लिए रातों रात पूरा प्लान ही बदल डाला। टैक्स स्लैब 6,660 पर पहुंचा दिया गया। महंगे तरीन सिगरेट ब्रांड भी सस्ते तरीन टैक्स स्लैब में आ गए। तीसरी बाजी ने शौहर के कहने पे सिगरेट बनाने वाली इंपोर्टेड कंपनीज को अरबों रुपए का फायदा लेके दिया है। फाइनेंस मिनिस्टर से जबरदस्ती वो करवाया। सारी बातों का जवाब देती है, ये जवाब नहीं देती सिगरेट बनाने वाली कंपनीज को आपने क्या फायदा दिया। अब जिस महंगे ब्रांड के 1000 सिगरेट 6,660 से जायद में बनेंगे, उसे 5,900 ड्यूटी देना होगी, यानी ड्यूटी बढ़ने के बजाय मजीद 700 की बचत करा दी गई। सिगरेट महंगा करके अवाम को इस लत से बचाने के बजाय टैक्स रिलीफ देकर हुकूमत तंबाकू इंडस्ट्री की जेबें गरम करने लगी। रवा साल मजीद 2,60,000 अफराद तंबाकू नोशी का रास्ता इख्तियार कर सकते हैं, जिनमें बच्चे भी बड़ी तादाद में शामिल होंगे। बुलेटिन में शामिल करेंगे ब्रेक। वेलकम बैक। और क्या चीन और अमेरिका में जंग छिड़ने वाली है? चीन ने अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैंसी पेलोसी के दौरा ताइवान पर वार्निंग जारी कर दी। नैंसी पेलोसी ने ताइवान में कदम रखा तो चीन की फौज खामोश नहीं बैठेगी। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि अमेरिका वन चाइना पॉलिसी की पासदारी पर कायम है। पेलोसी अमेरिका मिलिट्री तैयारे में एशिया के दौरे पर हैं। वो मंगल की रात ताइवान में क़याम करेंगी। दुबई में सड़क से ईंटें हटाकर पाकिस्तानी राइडर हीरो बन गया। वीडियो वायरल होने पर दुबई के वली अहद भी तारीफ किए बिना न रह पाए। शेख हमदान बिन मोहम्मद ने ट्वीट किया, कोई इस शख्स की निशानदही कर सकता है। कुछ देर बाद शनाख्त होने पर वली अहद ने ऑफिशियल अकाउंट से उसकी तस्वीर और वीडियो शाये की और लिखा, अच्छा आदमी मिल गया, शुक्रिया अब्दुल गफूर, आप मेहरबान हैं, हम जल्द मिलेंगे। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना है। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस,
हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।